बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तुसी देख रहे हो अकरम यूनिवर्सल इलैक्ट्रॉनिक्स। मैं तो अपना दोस्त मोहम्मद अकरम। दोस्तों साढ़े को सैट आया वा होमेज 1003 मॉडल। दोस्तों ਇਹਦਾ इशू ये आ रहा कि ये 3 फॉल्ट दे रहा। अस इन्हें जिस टाइम ऑन करांगे दोस्तों ये ऑन हो जाता वा, लेकिन ये 3 फॉल्ट से चल जाता। फॉल्ट दे रहा दोस्तों, रैड लाइट जल रही है जी। मैं तुहानू स्क्रीन दे विच दिखावां कि यह देखो 3 फॉल्ट, ये 3 फॉल्ट दे रहा दोस्तों मिट्टी शिट्टी इतने काफ़ी सारी पई हुई है। बाकी इन खोलते हैं, खोल के देखते हैं कि 3 फॉल्ट ये की मसला कि 3 फॉल्ट कि वजह नाल दे रहा। मैं तुहानू दिखाना ये देखो दोस्तों, इन्हें मैं दोबारा बंद करके अगर ऑन करदा ना जी तो 3 फॉल्ट से चल जाता UPS। ये भाई मिट्टी बहुत है दोस्तों, मिट्टी मैं यदि स्क्रीन भी क्लीयर कराँगा, साफ कराँगा और ये ब्लोअर भी माराँगा। और यदा बटन भी देखो, बटन जोड़ा ना जी यदा देखो ये बटन फस गया अंदर वाली साइड से और खड़का के बाहर आया। इन्हें दोस्तों खोलते हैं, खोलन तो बाद फिर मैं तुहानू दिखाना कि आया कि 3 फॉल्ट किस चीज़ का ये आ रहा। होमेज 1003 मॉडल। पेज देख लिए, बाकी कोई पेज रह तो नहीं गया। 2 पेज सिर्फ इन लगे हुए सी, इधरला नहीं लगा होया, इधरला है। हाँ दोस्तों तुसी देख रहे हो कि ये जाले और मिट्टी, यदा मतलब है कि इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है सैट ने। जिन्हों के कोले दोस्तों सैट लगा होया सी ना जी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बाकी दोस्तों हम ब्लोअर मारन तो बगैर तो अस हूँ अगे कुछ नहीं दसते। पहले तो ब्लोअर मारांगे, सैट खोले असी तो देखो जाले और मिट्टी, ये जाले किमें लगे हुए हैं। ये दोस्तों दे रहा 3 फॉल्ट। असी अज यदा 3 फॉल्ट क्लीयर करांगे, फिर इंशाल्लाह जड़ा ना जी तुहानू एक बारी दोस्तों ब्लोअर मार लिए, फिर नैक्सट वीडियो ब्लोअर तो बाद। लो दोस्तों इन्हें आप खोल लिया, खोलन तो बाद असी ये हुण LCD लगावांगे। LCD असी खोल ली है, बेहतर बेस्ट पता चल जाएगा हुण। फॉल्ट दोस्तों यदा जो फॉल्ट आ रहा ना जी वो है वा इतने साडा रेगूलेटर लगा होया। वो देखो सारा जंग नाल FT अपना PC 817 और यह साडा रेगूलेटर लगा होया दोस्तों। रेगूलेटर दे तो तुसी PC 817 दे देख रहे हो, जंग पै गया। और ये SG 3525 नू ना ओसीलेट करांदा वा। यह जो साडा PC लगा होया ये ओसीलेट से लगा होंदा वा। ये की काम करदा कि साडे वोल्टेज इधरों बना के 3205 दे इधर दिंदा वा DC वोल्ट चापर नू, चापर अगे बना के साडे जिहड़े ना वोल्टेज अगे दिंदा वा। ठीक हो गया दोस्तों, तुसी हुण देख रहे हो साडे वोल्टेज DC ही नहीं बन रहे। और DC ना बनन दी साडी वोल्टेज वजह हैगी आ कि साडा जिहड़ा ना जी देखो रेगूलेटर भी गल गया और PC भी और उहदियां लत्तां भी। दोस्तों यह देखो, देखते हो गौर नाल तुसीं, यह देखो PC दी लत्तां भी गल गई, देखो जड़ियाँ अगलियाँ वो भी गल गई। दोस्तों असीं इहदा PC भी चेंज करांगे और इहदा रेगूलेटर भी चेंज करांगे। दोस्तों इहदा रेगूलेटर चेंज करके इंशाल्लाह फिर देखांगे कि साडे वोल्टेज बना रहा SG 3525 काम कर रहा या नहीं कर रहा। दोस्तों जिन्ना जेकर PC नहीं साडा स्टार्ट होएगा
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ 3525 ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। 3525 ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ IRF 3205 ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਚਾਪਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ DC ਕਪੈਸਿਟਰ ਉੱਤੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਇਹ 3 ਫਾਲਟ ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ DC ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਲਟ। ਪਕੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ 2K ਦੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੰਗ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ SMD 2K ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੋਸਤੋ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੈਸਟ ਆ। ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ PC ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ TL 431 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਡ, ਸਾਈਡ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ TL 431 ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 2 ਲੱਗੇ ਹੋਏ TL 431। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਆ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ TL 431 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ SMD ਟਰਾਂਸਿਸਟਰ SMD ਰਜਿਸਟੈਂਸਾਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਕਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2.5 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1.5 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2.5 ਵੋਲਟ ਦਾ 1 ਵੋਲਟ ਦਿੰਦਾ। 1 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2.5 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਫਾਲਟ, ਔਰ ਬਾਕੀ FTਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ SMD ਟਰਾਂਸਿਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਸਕਤ ਆਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਫਾਲਟ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ TL 431 ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ TL 431 ਕੱਢ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ PC ਆ 817 ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ 2K ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾ 10K 1K। ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ 2K ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 2K ਦੀ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਵੀਂ ਲਗਾਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਫਾਲਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਫਾਲਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਬਾਜ਼ ਕਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਲਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਫਾਲਟ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ 225 ਵੋਲਟ ਸਾਡੇ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਬ੍ਰੇਕ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਫਾਲਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ 3 ਫਾਲਟ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨੌਲੇਜ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ LCD। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ FD ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ PC 817 ਇਹ ਆਪਣੀ LCD ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ PC 817 ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੂੰਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ 3 ਫਾਲਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 3 ਫਾਲਟ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਲਟ ਸੀ, ਫਾਲਟ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਵੋਲਟਰ ख़त्म ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 43 ਫਾਲਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੋ 3 ਫਾਲਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਫਾਲਟ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਵਹਾਇਆ, ਸਹੀ ਵਹਾਇਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੁੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਨ ਆਫ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਟਦਾ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੋ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਲਟ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿ 3 ਫਾਲਟ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਫਾਲਟ ਤੇ, ਔਰ 3 ਫਾਲਟ ਓਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ 3 ਫਾਲਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਫਾਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 3 ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮਕੈਨਿਕ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਲਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਫਾਲਟ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅਕਰਮ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਲਟ ਕੱਢੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਮ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹਰਗਜ਼ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਵੇ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਖੋਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਬਲੋਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹਵੇ UPS ਤੇ ਬਲੋਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। ਬਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।